उस नूं एक रत्ती अग दी ला देवे ते वो सड़ के सवाह हो जांदियां। इन्नी ही ताकत गुरु प्यारिओ जिहड़ा शब्द है वो अपने विच रखदा है। गल कर रहे सी आपां, चंदा कहन लग्या जे किते ईश्वर ते परमेश्वर दी ऐसी प्रीति पै जावे तां परमेश्वर ओहदे सारे गुनाहां नूं माफ कर दिंदा जी। बल्लू बिशन फकीर की बोली सुने ना कोई। तां बल्लू कहन लग्या असल विच उस फकीर दी परमेश्वर दे प्यारियां दी बोली किसे नूं समझ ही नहीं आउंदी। क्यों ईश्वर अर जीव की दुबदा जी में होए। क्योंकि जब तक कोई सत शास्त्र नूं सुनदा नहीं तदों तक जीव ते ईश्वर दी दुबदा जिहड़ी आ वो पड़दा जिहड़ा वो चक्किया नहीं जांदा। इसे गल नूं जपजी साहिब चों लै लो, किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल ते जवाब की है इसदा हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। जिहड़ा पड़दा साडे नाल है उस नूं कट्टण वास्ते गुरु दे हुक्म अनुसार चलना जरूरी है और इस विषय ते गुरुआं ने चल के दिखाया। दूजे पातशाह जी ने पहले पातशाह के हुक्म में चलना किया, चाहे उन्होंने अद्धी रात नूं दुपहरा कह दिता, दिन चढ़ना कह दिता, चाहे उन्होंने किंकर दे मठियाई लगनी कह दी, चाहे उन्होंने कुछ भी कह दिता। दूजे पातशाह जी ने 7 वचन कहा ते ओह उदां ही हो गया। तीजे पातशाह जी ने दूजे पातशाह जी का वचन मन्निया। एक दिन कहा सीगा कि पुरखा मैनू ब्यासा तो पानी लिया के इशनान कराया कर, तो उस दिन तो ज्यों चले चल सो चल 12 साल उस वचन नूं मन्निया। को सतनाम वाहिगुरु। की कह रहा है सिख भाई बल्लो, बिशन फकीर की बोली सुने ना कोई। जिवें गुरबाणी नूं जिथे असीं पढ़ना है उत्थे खुद सुनना भी आ। इत्थे बिशन तो भाव परमेश्वर है, परमेश्वर दे प्यारियां दी बोली नूं कोई सुनदा ही नहींगा। आ 36 परमेश्वर दे प्यारे गुरबाणी च बैठे न, पर इन्हां नूं जिथे असीं बाणी पढ़ते हैं पाठ करते हैं उत्थे खुद ही सुनना भी है। जदों इन्हां पंजां नूं इकट्ठे करांगे, एक पढ़न वाली जीव, 2 देखण वालियां अखां ते 2 सुनन वाले कन, फिर इस ते असर होना। पंचां का 5 जने हो गए। ये 5 दे बहुत अर्थ है, 5 सियाने भी है, 5 परमेश्वर दे प्यारे भी है ते 5 गिनती भी है। पंचा का गुर एक ध्यान। जदों पंजां नूं एक ते इकट्ठा किया जाए किवें करके देखो, आपे उचारो आपे सुनो ते देखो भी उत्थे जिथे उचारण करते हो वाहगुरू वाहिगुरू वाहगुरू वाहिगुरू वाहगुरू वाहिगुरू वाहगुरू वाहिगुरू वाहगुरू वाहिगुरू वाहगुरू। वाहिगुरू। तो यही कुछ शब्द है परमेश्वर का नाम गुरु का बख्शिया होया। पर जदों इस नूं गाउंदे होए आपे ही सुनांगे तो फिर इस ते इस चीज़ का असर होना है, इहदी प्रीति पै जानी आ। प्रीतम जी कहंदे इसे तरह ही सिखो जिहड़ा है परमेश्वर के जीव दे विच फर्क पै गया। असी अपने आप नूं मनुख समझी जाने आ, असी अपने आप नूं फलाना स्यों ध्योका स्यों कही जाने आ। पर जदों जमदा है ना तो उदों इहदा कोई नाम हुंदा है ते जदों मर जांदा है उदों भी इहदा कोई नाम नहीं रहिंदागा। कि तुसीं मरग वाले घर भी जाने ही होना ते कोई नहीं कहना फलाना स्यों नूं लै चलो भी अग च पा दईए। चलो चक्को भाई लाश हुण, चलो लै चलो हुण इस नूं आपां संस्कार कर दईए। कोई उहदा नाम नहीं लैंदा क्योंकि जिहदा नाम रखिया गया सी वो निकल गया इहदे विचों। को सतनाम वाहिगुरू। उत्थे केवल संस्कार करन दी गल कीती जांदी है, उस मनुख दी गल नहीं कीती जांदी। असल दे विचों मरदा नहीं है, वो निकल जांदा है। बस ये दुविधा किते गुरु साडे विचों कढ़ देवे ते भाई कन्हैया जी वाला सुभाव बन जावे। ओह तां गुरु प्यारिओ मुगलों नूं पानी छकाउंदे होए, जल छकाउंदे होए भी उत्थे 10वें पातशाह जी नूं देख रहे हन। पर असीं तां उस अवस्था ते हजे नहीं पहुंचे गुरु प्यारिओ। इस करके गुरु कृपा करन। जीव ते ईश्वर विच यही फर्क है। जिते जीव नूं सोझी आ गई ओदे हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा वाली घटना
ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਲਖ ਮਨ ਬੂਝਜੈ ਸੋਈ ਮਰਤਾ ਭਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਭਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਬੋਝ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ? ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸੂਖਮ, ਉਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਖ ਮਨ ਬੋਝ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਤਰ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਸੀਗੇ ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਤੇ ਭਾਰ ਕਾਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ। ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। ਹਸਤੇ ਹਲਕੇ ਲੋਗ ਸਭ ਪਾਪ ਪੁਨਿ ਉਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਵੀ ਤਾਹਾਂ ਸਿੱਟੀਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਣੇ ਦੇ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂਤਾ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਵੀ ਲੱਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਸਾਧੋ ਸੁਨੋ ਤੀਨ ਕਾਲ ਇਹ ਨਾਹੇ। ਤੋ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਸਾਧੋ, ਉਹ ਕਵੀਓ ਸੁਣੋ, ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਅਗਤਾ ਨੈ ਸੰਸਿਆ ਮਾਹੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਹੈਗਾ ਯਾਰਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸੇ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਔਰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਲਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲਾ ਡੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਰੋ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੂੰ ਲੱਭੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਪਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਠ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹੀ ਵੱਜੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 4 ਛਪੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੱਠ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਮੱਠ ਦੀ ਬਿੱਲ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੱਠ ਜਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਾਸੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਵਰਤਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਾਲ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੱਠ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਉਡਾ ਉਡਾ ਕੇ ਉਸ 4-5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੱਠ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਭਾਵ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਪਤਝੜਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਕਈ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਖੁੱਲੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸਰੂਪ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਫੁਰਨਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਆ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਹੋ ਕਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ, ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1-2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਖੀਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ ਨੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਿਠਾਤਾ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੁਰਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਛਡਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਬਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੀ?
ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾ ਟੋਹਾ ਹੋਰ ਪੱਟ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਝੂਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਚਿਤ ਤੇ ਉਪਜੇ ਨਿਪਜ ਬਵੇਕ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਅਗਤਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਨੈ ਸਰਸੇ ਜਾ ਮਾਹੇ। ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਵੀ ਹੈ ਸਾਧੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਖੀਆ ਸੁਪਨੇ ਇੱਕ ਨਰ ਕਲਪੇ ਰੂਪ ਅਨੇਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖੀਆ, ਸੁਖੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕਵੀ ਹੈ। ਸੁਖੀਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਸਾਉਣ ਜੇ ਵਾਲਾ ਕਵੀ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਅ ਢੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਕੁੱਪਾ ਚਕਾਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚਕਾਤੀ, ਕੋਈ ਸਤਨ ਕੁਛ ਵੀ ਚਕਾਤਾ। ਉਹ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹੀ ਫੁਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਆਂਡੇ ਟੋਕਰੀ ਚਕਾਈ ਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਂਡੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਲੈਨੇ ਆ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗਊਆਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਰੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਪੂ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਰੂ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੜ ਜਾ, ਮਸਾਂ ਕਮਾਏ ਆ। ਉਹ ਸੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਲਪਨਾ, ਪਰ ਲੱਤ ਸੱਚੀ ਮਿੱਚੀ ਚਲਾ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੀ ਤਾਂ ਫੁਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੱਤ ਸੱਚੀਓ ਚਲਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਲੱਤ ਸੱਜੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਖੱਬੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਟੋਕਰਾ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੋੜਤਾ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਓਏ, ਮੇਰਾ ਵੱਜਿਆ ਬੁਝਾਇਆ ਘਰ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੈਰ ਮਨੁੱਖ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਈਸ਼ਰ ਚਿਤ ਤੇ ਉਪਜੇ ਨਿਪਜ ਬਵੇਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋਪੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹਰ ਸੋ ਹਰਿ ਹੀ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਪਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਿਜ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੋ ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਭ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਆਨ ਧਰਮ ਸਕਲੇ ਨਿਫਲ, ਜਾਮੈ ਵੇਦ ਪ੍ਰਮਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਿਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ,
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਿਆਗ ਮੂਲ ਹੈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਤੇ ਦੂਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਵੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤਿਆਗ। ਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਆਗ ਵਿਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਧਰਮ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਦ ਕੀ ਧੂਰ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਇਹ ਪਰਮ ਧਨ, ਪਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜੀ। ਮਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਪ ਕੀ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜਾਨ। ਔਰ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਜਾਤੇ ਕੋ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਚਤੁਰ ਵਰਗ ਕੋ ਸਾਨ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਖ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਸਾਧਨ ਜੋਗ ਕੋ ਸਮਤ ਧਿਆਨਿਕ ਆਕ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹੋ ਸਾਧਨ ਹੈ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਭੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਪੰਜ ਜਣਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਲ ਕੇ ਅਹਮ ਬੁਧ ਬਾਧੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਨ ਵਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਇਹ 7-8 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਧਰਮ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਧਿਆਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्व में दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पीहू बनहार। हे संत कै सदा संग, निदारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान, राखो ही परोए। आए प्रभ शरणागति, कृपा निध दयाल। एक अखर हर मन बसत, नानक होत निहाल। एक ओंकार सतगुरु, ते प्रसाद सच हुए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।